warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فقد. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنر شيخنا وربي أرواحنا كي هجير يا الدين بالجهد والخير ودر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحق الرحمن السقار ودر الشيخ محمد ناوي البندني وأصولهم وفرائهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الثالثة والستون عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة فإذا قعد عنده قرت فيه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف هو وتمام تحياتكم المصافحة. والشعبة الرابعة والستون الصلاة على الميت المسلم. قال صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر. والصلاة واجبة عليكم وعلى كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر. أي فالجهاد وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة
من فروض الكفايات ويسن أن يكون عدد المصلين على الميت 100 بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 100 من المسلمين غفرت له ذنوبه. قال العزيزي نقلا عن المناوي ظاهر هذا الحديث أنه تغفر ذنوبه حتى الكبائر. شمت لعاطس مسلم حمد الإله وابعد أخي عن مفسد لا تظلم. ذكر النازم في هذا البيت شعبتين فيقال على ترتيب ما مر. والشعبة الخامسة والستون تسمية العاطس. والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ada bahasnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu tsalitsatu wassittuna. Cabang iman yang ke-63. Iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit termasuk cabang iman. Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'ada ar-rajulul marida, apabila seorang menjenguk orang yang sakit. Jadi merupakan cabang iman ya, menjenguk orang sakit termasuk cabang iman. Tapi sakit yang benar ini, bukan sakit yang bikin-bikinan, sakit yang buat-buatan, benar-benar sakit ini orang. Maka disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjenguk orang sakit, karena masuk cabang iman yang ke-63, menjenguk orang sakit. Dalilnya tadi qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'ada ar-rajulul marida, apabila seseorang menjenguk orang yang sakit, khadha fir rahmati, maka dia tenggelam dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu kita datangin saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang sakit, kita jenguk dia, baru sampai kita sudah tenggelam dalam rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qa'ada indahu, apabila orang ini duduk di sisi orang yang sedang sakit tadi, baru sampai aja kita sudah tenggelam dalam rahmatnya Allah. Kita pas duduk di sisinya orang yang sedang sakit tadi, maka qarrat fihi, rahmat Allah itu ada pada orang tersebut. Jadi sangat besar itu, sangat besar keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dalil yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza 'ada al-muslimu akhahu, apabila seseorang muslim atau muslimah menjenguk saudaranya yang sakit yang lain, auzarahu, atau mengunjunginya, ada teman yang sakit, saudara yang sakit, kerabat yang sakit, langsung kita datang menjenguknya. Allah Ta'ala, Allah langsung berfirman kepada orang tersebut, tibta wa taba mamsyaka, engkau telah berbuat kebaikan dan perjalananmu adalah yang terbaik. Wa tabawwa'ta
manzilan fil jannati, dan engkau menempatkan diri engkau dalam sebuah tempat dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar tuh. Kan kayaknya sepele ya, kayaknya ringan. Datang ke tempat orang sakit, ke rumahnya dan jengukin, kayaknya ringan. Tapi padahal sangat besar pahalanya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian Allah bilang tibda wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannati. Engkau telah berbuat baik, perjalanan engkau yang terbaik, dan engkau telah menempatkan diri engkau dalam satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil maridi, kesempurnaan menjenguk orang sakit. Ini caranya, ini cara kaifiatnya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita menjenguk orang sakit. Yang pertama, an yadha'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi. Seseorang yang menjenguknya, dia letakkan tangannya di atas jidat atau di atas tangan orang yang sakit. Pegang jidatnya, pegang tangannya. Jadi kita datang ke rumah orang yang sedang sakit, atau kita ke rumah sakit, jenguk dia, duduk di sisinya, kemudian kita pegang jidatnya atau kita pegang tangannya. Wa yas'aluhu, kemudian tanya kepada dia, kaifa huwa, bagaimana keadaannya. Itu sunnah tuh. Jadi seolah-olah kebiasaan ya, kita bilang ente gimana kabarnya, itu bukan kebiasaan, tapi merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenguk orang yang sakit, datangnya saja sudah tenggelam dalam rahmatnya Allah. Duduk di sisi orang yang sakit, sudah kita tetap dalam rahmatnya Allah. Kemudian jalanan kita dari rumah ke rumah orang yang sedang sakit tadi, itu Allah nilai sebagai kebaikan, dan juga kita telah menempatkan diri kita dalam sebuah tempat dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai demikian tuh, saking besarnya keutamaan menyenguk orang yang sedang sakit, sampai diatur caranya. Sampai ke rumah sakit atau ke rumah orang yang sedang sakit tadi, pegang jidatnya, pegang tangannya, boleh jidatnya atau tangannya, sambil tanya kaifa huwa, bagaimana keadaan kau. Itu sunnah itu. Kita kan kayaknya seperti kebiasaan ya, kalau ketemu orang sakit kita tanyain dia gimana kabarnya. Itu padahal merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tamamu tahiyyatikumul musafahatu, dan kesempurnaan penghormatan di antara kalian adalah berjabat tangan. Yang kemarin ya, sambil jabat tangan ucapkan kalimat assalamualaikum. Dalam hadis yang lain disebutkan juga mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pas lagi salaman baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kebiasaan, tapi merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wasyu'batur rabi'atu wasittuna, cabang iman yang ke-64, as-salatu 'alal mayyitil muslimi, mensolatkan atas jenazah orang yang meninggal dunia, muslim atau muslimah. Jadi alhamdulillah kita sudah sering melakukannya. Alhamdulillah, ini merupakan satu cabang iman dan merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin barran kana aw fajiran wa in huwa amilal kaba'ira. Jihad itu wajib atas kalian beserta setiap pemimpin, setiap penguasa, baik itu orang yang penguasanya dia baik atau dia tidak baik. Jadi mau pemimpin kita baik atau tidak baik, kalau ada seruan untuk kita berjihad, maka kita wajib untuk mengikutinya. Wa in huwa amilal kaba'ira,
sekalipun dia penguasa ini dia berbuat dosa-dosa besar, sekalipun demikian. Pemerintah kita bilang ada seruan jihad, kita mesti ikut. Hukumnya wajib, hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, wassalatu wajibatun alaikum. Dan sholat berjamaah itu wajib atas kalian. Ada ikhtilaf para ulama. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, paling tinggi melakukan sholat secara berjamaah hukumnya fardu kifayah. Sementara dalam pendapat madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu hukumnya fardu ain. Jadi al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat sholat yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu berjamaah hukumnya fardu ain, jadi wajib. Sementara dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, paling tinggi hukumnya adalah hanya sebatas fardu kifayah. Salat berjamaah ini wajib atas kalian. Wa ala kulli muslimin, khalfa kulli muslimin, di belakang setiap muslim, barran kana aw fajiran, baik ini muslim yang jadi imam, orang yang berbuat baik atau dia orang yang kurang berbuat baik. Wa in huwa amilal kabairah, sekalipun imamnya melakukan dosa-dosa besar selama nggak ketahuan. Jadi imam dia kan fasik tuh, hukumnya makruh kita berjamaah dengan orang fasik, hukumnya makruh selama kita nggak tahu. Yang tahu dia doang kefasikannya, maka kita berjamaah dengan orang yang fasik hukumnya lah makruh. Jadi bolehkah orang yang berbuat dosa besar dia jadi imam? Boleh, silakan. Dia fasik. Kalau kita nggak tahu maka tidak apa-apa. Tapi kalau udah tahu, lebih baiknya jangan orang yang fasik yang menjadi imam. Ini fasik sangat berat, sampai dalam pernikahan menjadi tidak sah kalau seandainya ada saksi yang apa? Saksi yang fasik. Al-fasik al-khariju an ta'atillah. Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai celana pendek itu fasik tuh. Kemudian apa lagi? Buka aurat, fasik. Atau ada laki-laki pakai apa? Cincin emas, itu hukumnya fasik. Laki-laki pakai apa lagi? Pakai anting. Laki-laki pakai gelang, itu hukumnya fasik. Al-fasik al-khariju an ta'atillah. Atau laki-laki pakai pacar, sama. Pacar, henna, itu sunnah bagi perempuan. Perempuan yang bagaimana? Al-mar'atul mutazawwijatu, disunnahkan pacar itu lil mar'atil mutazawwijati, bagi seorang perempuan yang sudah nikah. Jadi tandanya ini perempuan sudah nikah pakai apa? Pakai pacar. Kita kan enggak di Indonesia. Di Indonesia kan mau perawan, mau yang udah nikah pakai apa? Pakai pacar. Padahal sunnahnya pakai pacar ini, pakai henna adalah bagi orang yang telah menikah. Jadi perlu diingat tuh, yang perempuan pakai pacar boleh, tapi kalau sudah ada, sudah menikah, karena ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya nanti ada yang pengen ngelamar nggak jadi, orang dia tahu dia ngerti, udah kawin, tahu masih perawan pakai pacar tuh. Jadi sunnahnya demikian. Kalau yang sudah nikah, sunnah memakai pacar atau henna. Jadi fasik tadi al-kharijul an ta'atillah. Jadi sampai dalam pernikahan itu saksi yang fasik dihukumkan menjadi tidak sah pernikahannya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Contohnya demikian tuh, perempuan laki belum sah menjadi suami istri, pada akad pernikahan direndeng, dipakai apa itu? Dipakein kerudungan. Itu bagaimana hukumnya? Tinjauan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saksi tadi dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan yang fasik. Kalau wali menjadi ikhtilaf dalam madhab kita. Seorang wali nikah itu menjadi ikhtilaf dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sah pernikahan, sebagian lagi mengatakan tidak sah pernikahannya. Ulama Khurasan yang mengatakan sah pernikahan sekalipun walinya wali yang fasik. Tapi pada masalah saksi pernikahan itu tidak ada ikhtilaf dalam madhab kita. Dalam madhab kita
Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, saksi yang fasik dihukumkan pernikahannya mutlak tidak sah. Misalnya ada orang laki perempuan belum sah menjadi suami istri, kemudian dinikahkan, direndeng, pakai kerudungan. Ini kan kefasikan, ini kemungkaran, satu hal kemungkaran. Saksinya diam aja, saksi diam aja, tidak bicara sama sekali. Kan tadi saksi tidak boleh apa? Tidak boleh fasik. Saksi pakai cincin emas itu fasik. Saksi pakai antik itu fasik. Saksi pakai kalung itu fasik. Saksi pakai gelang itu fasik hukumnya tuh. Nah ini saksi yang fasik, dampaknya pernikahan tidak sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saksi yang tidak menegur kemungkaran tadi, saksi yang tidak menegur kemungkaran tadi, kan tadi lagi perempuan berendeng tuh, hukumnya apa tuh? Hukumnya mungkar. Bercampur laki perempuan dalam satu majlis, hukumnya apa? Hukumnya adalah kemungkaran. Makanya kalau lagi besanan, lagi acara akad nikah, yang ada di majlis pernikahan hanya laki-laki saja. Kalau perempuan boleh tapi ada hijab, silahkan ikut. Ibu-ibu, perawan, perempuan silahkan ikut. Namun nanti tidak menyatu dengan laki-laki, itu demikian. Saya ibunya, mau siapa kek, mau ibunya, mau siapa, tetap di majlis akad nikah hanya laki-laki saja. Perempuan ada silahkan, tapi harus pakai apa tadi? Pakai hijab. Tutupin pakai hijab tuh. Jangan menyatu, jangan nyampur, jangan gabung dengan laki-laki. Kenapa demikian? Ini yang kedua. Tadi berkumpulnya laki perempuan yang belum sah menjadi laki suami istri, saksi tidak menegur, ini kemungkaran, saksinya dihukumkan apa? Fasik. Yang kedua, kumpul laki perempuan, mau di musholah ke, mau di masjid ke, mau yang hadirnya ulama siapa ke, pokoknya selama laki perempuan ngumpul di situ, dalam madhab kita hukumnya adalah bercampur laki perempuan haram, tidak diperbolehkan. Kemungkaran ini, kalau seandainya ada laki perempuan berkumpul misalnya di musholah, di masjid, tidak ada hijab sama sekali, fasik bagi si saksinya apabila tidak menegur kemungkaran ini. Saksi diam aja, nggak bilangin tolong laki perempuan jangan digabung. Kalau pengen juga satu majlis ada hijabnya, ada yang nutupinnya, pakai horeng, pakai bahan, pakai kain, jangan nyatu laki perempuan. Saksi diam aja, bercampur laki perempuan, mau di masjid, mau di musholah, mau di manapun. Kefasikan ini menimbulkan dampaknya adalah saksi yang fasik, pernikahan dihukumkan tidak sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Perhatikan ini, nanti akan datang ada acara pernikahan, mau di musholah, mau di masjid, mau di KUA, yang ada di majlis akad pernikahan hanya laki-laki saja. Perempuan diperbolehkan hadir tapi dengan syarat harus ada apa tadi? Harus ada hijabnya. Kenapa demikian? Tadi nanti berdampak kepada kefasikan dari saksinya. Saksi tidak menegur kemungkaran tadi, bercampur laki perempuan merupakan kemungkaran, haram, tidak diperbolehkan. Apabila saksi diam, tidak dia menegurnya, maka dihukumkan fasik. Saksi yang fasik mengakibatkan pernikahan tidak sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi silahkan ibu-ibu mau ikut besaran silahkan boleh, tapi ingetin yang punya acara, sahibul hajah, ingetin ibu, maaf nih, maaf sebelumnya, nanti ibu jangan gabung di mana? Di majlis akad pernikahan. Ibu kalau pengen gabung boleh, kalau ada hijabnya silahkan gabung. Sekarang kan kagak begitu, nyampur lagi perempuan satu majlis akad nikah tuh. Nah ibu-ibu main petan aja ke laki-laki, dia main demen kayak begitu. Perhatian tuh nanti tuh orang-orang yang udah ngaji, yang udah tahu, perhatian tuh. Ibu-ibunya ikut silahkan, tapi jangan ada gabung dengan bapak-bapak, dengan laki-laki itu. Tapi itu pernikahan dihukumkan tidak sah karena saksinya dihukumkan fasik, tidak menegur terhadap kemungkaran tadi. Di gedung gimana? Sah di gedung. Di gedung mau siapa? Dipisah lagi perempuan.
Ustaz saya ininya, ibunya, mau ibunya kayak mau calon mertuanya kayak tetap di majlis akad pernikahan tidak ada perempuan sama sekali, yang ada hanya apa? Hanya laki-laki saja. Karena bercampurnya laki perempuan dalam satu majlis dihukumkan adalah haram, dan ini satu kemungkaran. Saksi yang mendiam dan tidak berkomentar, tidak dia menegur terhadap ini kemungkaran, dihukumkan saksinya saksi yang ada, saksi yang fasik. Otomatis saksi yang fasik mengakibatkan pernikahan dihukumkan tidak sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi mau jadi imamnya yang fasik boleh sekalipun, tidak apa-apa. Ini imam melakukan dosa besar, imamnya judi juga, sabung ayam juga, nggak masalah selama tidak ketahuan, karena dihukumkan sah berjamaah dengan seorang imam yang syarat rukunnya terpenuhi. Namun apabila ada imam yang fasik, sebatas hukumnya hanya makruh saja. Kemudian yang ketiga, wassalatu wajibatun alaikum wa ala kulli muslimin yamutu barran kana aw fajiran. Mensolatkan jenazah hukumnya wajib, fardu kifayah atas setiap muslim yang meninggal dunia, baik ini yang meninggal dunia orang yang barran, yang berbuat kebaikan, yang takwa kepada Allah, atau fajiran, atau orang yang kurang baik yang tidak bertakwa pada Allah. Mau yang meninggalnya mabuk, penjudi, pemabuk, penzina, tetap kita ada kewajiban untuk apa? Mensolatkannya. Wa in huwa amilal kabairah, sekalipun dia berbuat dosa-dosa besar. Jadi nggak boleh, dilarang. Jangan, dia nggak pernah ke masjid. Ngapain sekarang pas mati ke masjid? Jadi kebiasaan orang nih, matinya baru ke masjid tuh, pikiran tuh. Nggak pernah baca Quran, pas mati baru dia bacain Quran. Jangan begitu kita tuh. Jadi kalau bisa selama hidup ada roh di badan kita, sesempatnya kita, sebisanya kita, subuh ke masjid, ke musola. Jangan pas mati baru dibawa kemana? Dibawa ke musola atau ke masjid, kerepotan. Mana masjid musola terdekat? Lagi hidupnya kamu kemana? Kamu ke musola, kamu ke masjid. Jadi usahakan demikian. Sekalipun orang yang berbuat dosa besar, kita ada kewajiban untuk apa? Mensolatkannya. Fal jihadu wa salatul jama'ati wa salatul janazati, maka berjihad, ini jihad yang sesungguhnya, yang menyerukan pemimpin, yang menyerukan pemerintah, baru kita ikut. Wa salatul jama'ati, dan salat secara berjamaah. Wa salatul janazati, dan salatul janazah min furudil kifayati, termasuk fardu kifayah. Jadi jihad hukumnya fardu kifayah, salat berjamaah hukumnya fardu kifayah dalam madhab kita, dan juga melakukan salatul janazah hukumnya fardu kifayah. Dan sunnahnya berapa orang? Orang yang melakukan salatul janazah, jumlah jamaahnya berapa orang? Sunnahnya itu, wa yusannu an yakuna adadul musallina 'alal mayyiti bi'atan, disunnahkan jumlah orang yang melakukan salatul janazah itu jumlahnya 100 orang. Sunnah tuh. Kalau orang yang baik sih nggak pakai diundang, pengurus nggak pakai ngomit, ayo tetangga jamaah silahkan hadir, nggak pakai begitu. Orang datang sendiri tuh. Orang-orang yang memang dia bergaul dalam kebaikan atau dalam kebaikan, pengurus nggak pakai umum demikian. Orang udah ada hatinya tertarik untuk apa? Untuk melakukan sholatul janazah. Ini sunnah jumlah orang yang melakukan sholatul janazah, sunnahnya mencapai bilangan 100 orang. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi mi'atun minal muslimina, orang yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 100 muslimin, ghufirat lahu dzunubuhu. Yang aneh kadang-kadang ketahuan itu, yang nganter zuhur kagak sembahyang, nungguin di luar malah pakai motor oke. Kan demikian kebiasaan tuh di kampung itu begitu. Ada yang meninggal nih, ada yang sholatin di masjid, yang di luar tuh kalau nggak sembahyang tuh, sembahyang jenazah kagak, sembahyang zuhur kagak, asal kagak tuh, diikut nguburin paling depan lagi, paling galak sampai kendaraan yang lainnya seperti semuanya.
Kalau bisa sih jangan begitu tuh, kalau bisa dirubah tuh. Motor tinggal ditiluan, semua orang lakukan apa? Salat berjamaah zuhur atau asarnya, kemudian lakukan sholatul jenazah secara berjamaah. Kebiasaannya enggak, biasanya yang di luar tuh malah nggak sembahyang tuh, nggak tahu kenapa gitu. Jadi orang yang dilakukan sholatul jenazah yang dilakukannya oleh 100 orang muslimin, Nabi menjamin ghufirat lahu dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan Al-Imam Al-Azizi, qala Al-Azizi naqlan 'anil Manawi, berkata Al-Imam Al-Azizi mengutip ucapan daripada Al-Imam Al-Manawi, seorang ahli hadis. Zahiru hadzal hadithi, zahir hadis ini, annahu tughfaru dzunubuhu hatta al-kaba'iru. Orang yang disolatkan jenazahnya oleh 100 muslimin diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa-dosa besarnya. Makanya untung kita bergaul dalam kebaikan, dalam masjid, dalam musalla, dalam ta'lim, dalam pengajian. Untung kita pas kita meninggal, orang udah apa? Minimal baca Fatihah buat kita itu minimal. Apalagi dia bisa apa? Hadir, sembayangin sembayangin kita punya jenazah itu, subhanallah. Apalagi mencapai berapa? 100 orang itu. Nabi jamin orang yang meninggal dunia kemudian dia disolatkan oleh 100 muslimin, maka Nabi jamin dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaulun nazimi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي
وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.